महाकाल एज्युकेशन में आपનું स्वागत है। आप हमारी चैनल में जोड़ाई रहो ए बदल खूब खूब अभिनंदन। भूल के मिस्टेक ने कॉमेंट करजो, वीडियो सारो लगे तो लाइक शेर चैनल सब्सक्राइब करजो, यूट्यूब पर सर्च करजो महाकाल एज्युकेशन। तो मित्रों वधारे चर्चा नहीं करता 15 जून करंट अफेर्स 2025 विषय आपणे चर्चा करवाना होय छेल्ले भारतना प्रश्नों विषय आपणे चर्चा करीशुं। तो एक दिवस आपणे 2 महीनाना करंटना प्रश्नों छेल्ले राखीए छीए अने बीजे दिवसे आपणे भारतना प्रश्नों विषय सोल्यूशन करीए छीए। तो प्रश्ननी अंदर आपणे वधारे चर्चा ना करता मित्रों वीडियो ने शेर करजो, चैनल सब्सक्राइब करजो, यूट्यूब पर सर्च करजो महाकाल एज्युकेशन। અને ખાસ બીજાની જેમ કલાક વિડીયો અપલોડ આપણે હોતો નથી, એટલા માટે તમારો સમય ન બગડી શકે એટલા માટે વિડીયો ખૂબ જ ટૂંકો હોય છે અને ખાસ કરીને વિડીયો એક દિવસ એટલે લેટ અપલોડ કરવામાં આવે છે કે તમારું રિવિઝન થઈ શકે। એક દિવસ વિડીયો મારો અને બીજા વિડીયો જુઓ તો તમને તફાવત કેટલો અને ડિફરન્ટ કેટલો જોવા મળે છે તે તમને ખબર પડી શકે। તો પ્રશ્ન 1, હાલમાં વિશ્વ રક્તદાતા દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? તો 14 જૂન। તો થીમ હતી ગીવ બ્લડ ગીવ હોપ ટુગેધર વી सेव लाइफ्स, बराबर। तो चर्चा अपने करी लीए थोड़ी दिवसों विषे। तो 1 जून विश्व दूध दिवस, 2 जून तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून विश्व साइकल दिवस, 4 जून आक्रमकता शिखर मासूम बाळकोना आंतरराष्ट्रीय दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून विश्व कीट दिवस, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून विश्व महासागर दिवस, 9 जून विश्व प्रत्यपान दिवस, 10 जून राष्ट्रीय जड़ीबूटी और मसाला दिवस, 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 12 जून रशिया दिवस, 13 जून अंतर्राष्ट्रीय एलिनिज्म जागृता दिवस। मित्रों खास करीने बीजानी जेम आपणे हवे तो प्रश्न 2, हाल में 17मो भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफंट क्या सपना थयो छे? तो उलन बतार। ए मंगोलियानो कैपिटल छे। तो कैपिटल छे मंगोलिया। तो मंगोलियानो कैपिटल छे उलन बतार। करन्सी छे मंगोलियन ट्यूब्रिक। राष्ट्रपति छे उखनागिन खुरेलसुख। प्रश्न 3, हाल में इंटरपोल देश ने प्रथम सिल्वर नोटिस क्या मळे छे? तो भारत ने आंतरराष्ट्रीय प्रशासन विज्ञान संस्थानो अध्यक्ष बन्यो छे। भारत नॉर्वे साथे मळीने प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनावशे। 16 में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्वकप पदक तालिका में भारत टॉप पर है। भारत दुनिया की सौथी हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम प्रणाली BFS लॉन्च करी। BFS નું फूल फॉर्म है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। भारत दुनिया की सौथी मोटी और चौथी अर्थव्यवस्था बनी। देशनो दुनियानो अमेरिका टॉप पर है, चाइना बीजा पर है, जर्मनी 3 पर है, चौथा पर भारत है, जापान 5मा पर है। जापान करता भारत हवे आगळ वध्युं छे। ते पहला 5 नंबर पर भारत हतुं। भारते 2025 में 17 एशिया माटे उत्पादकता संगठननो अध्यक्ष बन्यो। मत्स्यपालन क्षेत्र में भारतनी अर्थव्यवस्था में 9% योगदान रह्युं અને કૃષિપાલન क्षेत्र में भारतनी अर्थव्यवस्था में 4 થી 5% योगदान है। भारत समुद्री क्षेत्र में महिलाओं માટે सागर में समान पहल शुरू करी है। बीजी वधारे चर्चा આપણે છેલ્લે प्रश्नों में करीशुं कारण के भारतना छेल्ले प्रश्नों આપણે सोल्यूशन करवाना छीए। तो प्रश्न 4, हाल में NPCI डिजिटल पेमेंट सुरक्षित बनाववा माटे कोनी साथे समझौता करवामां आव्या छे? तो DRBT એટલે કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ડેવલપમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ ડી બેન્કિંગ ટેકનોલોજી। પ્રશ્ન 5, હાલ में मारुति वित्तपोषण हेतु विकास बैंक साथे समझौता करवामां आव्या छे? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। प्रश्न 6, हाल में सन फार्मा कोने एमडी नियुक्त करवामां आव्या छे? तो कीर्ति गणोरकर। तो एन संजय गौड़ा ने गुजरात हाईकोर्टना न्यायाधीश रूपना शपथ लीधा है। राजीव दहीने सुपसेनाना प्रमुख नियुक्त करवामां आव्या छे। मनीषा पाटे भारतनी प्रथम महिला राज्यपालनी सहायक बनी है। सत्यपाल भानु LICना अंतरिम CEO बने नियुक्त करवामां आव्या छे। यशस्वी सोलंकी भारतीय राष्ट्रीयनी प्रथम महिला ADC नियुक्त करवामां आवी छे। शैलेषी मेहता फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया नवा अध्यक्ष नियुक्त करवामां आव्या छे। TB रविशंकर 16मा वित्त आयोगना नवा पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त करवामां आव्या छे। अश्वनी लोहानी प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालयना निदेशक नियुक्त करवामां आव्या छे। तो प्रश्न 7, हाल में भारतीय सेनाए स्टिक हुमला माटे
रुद्राक्ष विटोल ड्रोन सफल परीक्षण क्या करवामां आव्युं छे? तो राजस्थान। तो विटोलનું ફૂલ ફોર્મ છે VTOL વિટોલ નહીં, તો તેનું ફૂલ ફોર્મ ચેક કરી લેજો. તો વર્ટિકલ ટેક ઓફ એન્ડ લેન્ડિંગ. તો આપણે રાજસ્થાન, તો રાજસ્થાનનું કેપિટલ છે જયપુર. CM છે ભજનલાલ શર્મા. રાજ્યપાલ છે હરિભાઉ કિશનરાવ બાગડે. રાજસ્થાન મેંદર અને ખીચન ગામમાં રામસર સાઇટ ઘોષિત થયું. તેની સાથે ભારતના કુલ રામસર સાઇટોની સંખ્યા વધીને 91 થઈ ગઈ છે. રાજસ્થાન સરકારે વંદે ગંગા જળ સંરક્ષણ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું. રાજસ્થાનની સાગરબીન જૈને TITની વિશેષતા પ્રાપ્ત કરી છે. રાજસ્થાનની મંત્રીમંડળ કોચિંગ સેન્ટરોને વિનિયમિત કરવા માટે વિધેયક મંજૂરી આપી છે. અભ્યાસ થિયેટર હંડ 2025 જોધપુરમાં આયોજિત થઈ. રાજસ્થાન સરકારે સ્કૂલી બાળકોને દુર્ઘટના વીમા યોજના શરૂ કરી છે. પ્રશ્ન 8, હાલમાં એગ્રી સ્ટેન્ડ ડેટાથી ડિલિવરીની તરફ વિષય પર રાષ્ટ્રીય સંમેલન ક્યાં થયો છે? તો ન્યૂ દિલ્હી. પ્રશ્ન 9, હાલમાં એશિયાઈ જિમ્નાસ્ટિક ચેમ્પિયનશિપમાં પ્રણતિ નાયકને કયો પદક જીત્યો છે? તો કાંસ્ય. પ્રશ્ન 10, હાલમાં કયા રાજ્યને ઔદ્યોગિક વિકાસને વધારવા આપવા માટે ઉદ્યોગ ક્રાંતિ શરૂ કરી છે? તો પંજાબનું કેપિટલ છે ચંદીગઢ. CM છે ભગવત માન. રાજ્યપાલ છે ગુલાબચંદ કટારિયા. પંજાબ સરકારે કપાસની ખેતીમાં 20% વધારો કરવામાં આવ્યો. પંજાબ સરકારે પરાલી જલાને સળગાવવા માટે 5 કરોડની સહકારી યોજનાની ઘોષણા મંજૂરી આપી છે. પંજાબ સરકારે બધી સ્કૂલોમાં એનર્જી ડિસ્ક પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. પંજાબ સરકારે મધ્યપ્રદેશને હરાવી 15મી હોકી ઇન્ડિયા સિંગરપુર રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયનશિપ જીતી છે. પંજાબ સરકારે વિધાનસભાના સાંકેતિક પાછા શરૂ કરશે. પંજાબ વિધાનસભાના સર્ચ એન્જિન લોન્ચ કર્યું છે. પંજાબ સરકારે મહિલાઓની સુરક્ષા માટે પ્રોજેક્ટ હિફાજત શરૂ કરી છે. પંજાબ સાયબર હુમલા ફોરેન્સિકને કાનૂન પારિત કાર્યશાળા આયોજિત થઈ છે. પ્રશ્ન 11, હાલમાં 4થા સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંમેલનનું મેજબાની કોણ કરશે? તો ચીન, દક્ષિણ કોરિયા. પ્રશ્ન 12, હાલમાં ભારતને કયા દુર્લભ મુદ્રાને નિર્યાત પર રોક લગાવવામાં આવશે? તો જાપાન. તો જાપાનનું કેપિટલ છે ટોક્યો. કરન્સી છે જાપાની યેન. PM છે શિગરુ ઇશિબા. જાપાને ભારતના રાજદૂતની શિબિર યોજ બન્યા છે. જાપાનની જનસંખ્યામાં 14 વર્ષમાં ગિરાવટ જોવા મળી છે. 1 વર્ષમાં 9 લાખની ગિરાવટ જોડી. જાપાને 6 કલાકમાં 3D પ્રિન્ટેડ રેલવે સ્ટેશન બનાવે છે. જાપાન ક્રિપ્ટોકરન્સી સંપત્તિઓને વિત્તીય ઉત્પાદનોમાં કાનૂની દરજ્જો મળ્યો છે. વિશ્વ સંપત્તિ બૌદ્ધિક સમુદાયમાં મહિલા ટોમિકો ઇટોકાને 116 વર્ષની ઉંમરમાં નિધન થયું છે. જાપાનની ભારતીય સ્ટાર્ટઅપને સાથે મળીને અંતરિક્ષ મલબે નિપટાવવા માટે લેઝર રેન્જ ઉપગ્રહોનું અધ્યયન કરવાનો ફેસલો કરવામાં આવ્યો. પ્રશ્ન 13, હાલમાં ભારતને કયા દેશને વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ 2025 જીતી? તો દક્ષિણ આફ્રિકા. તો દક્ષિણ આફ્રિકા વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. તો સાઉથ આફ્રિકા ઓસ્ટ્રેલિયાને 5 વિકેટથી હરાવીને વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ જીતી છે. 27 વર્ષથી ICC ટુર્નામેન્ટ જીતી છે. કરન્સી સાઉથ આફ્રિકન છે. રાષ્ટ્રપતિ સિરિયાલ રામાફોસા. પ્રશ્ન 14, હાલમાં ADBના કૌશલ વિકાસને વધારવા માટે $109.97 બિલિયન ને મંજૂરી આપી છે. તો ગુજરાત. બરાબર. તો આપણે છેલ્લે સાઉથ આફ્રિકા વિશે ચર્ચા કરીશું. બરાબર. તો કેપિટલ છે ગુજરાત વિશે ગાંધીનગર. CM છે ભૂપેન્દ્ર પટેલ. રાજ્યપાલ છે આચાર્ય દેવવ્રત. ગીર નેશનલ પાર્ક, નરસરોવર તળાવ, તળિયો થોળ તળાવ, કંકરિયા તળાવ, ગીજડીયા તળાવ. એશિયાના ભારોત્તોલન ચેમ્પિયનશિપ 2026 મેજબાની અમદાવાદ કરશે. ગુજરાતમાં 100% વિદ્યુત રેલ નેટવર્કમાં 24મું રાજ્ય બન્યું છે. ગુજરાત સરકારે વી મોટરને વાહન ટેક્સમાં ઘટાડીને 1% કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત પોલીસે GP દ્રષ્ટિ ડ્રોન કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાતને અમલ સાધુ ચીકોને GI ટેગ મળ્યો છે. અમદાવાદની પ્રસિદ્ધ સોદાગરી બ્લોક પ્રિન્ટને GI ટેગ મળ્યો. સૈન્ય અભ્યાસ જળધર સુરક્ષા માટે 2025 ગુજરાતમાં આયોજિત કરવામાં આવી છે. તો પ્રશ્ન 15, હાલમાં કોને સ્પોર્ટ વર્લ્ડ 2025 માટે વૈશ્વિક રાજદૂત નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો. પ્રશ્ન કાલે પૂછેલો તમારા માટે. હાલમાં ભારતને કયા દેશની વચ્ચે વાયુસેનાને વચ્ચે અભ્યાસ ટાઈગર સપનો થયો છે? તો અમેરિકા. પ્રશ્ન તમારા માટે છે, હાલમાં કયા રાજ્યની ફેનીને GI ટેગ મળ્યો છે? તો ગોવા, ગુજરાત, આસામ કે કેરળ. ફેની એ દારૂ છે મિત્રો. તો આપણે સાઉથ આફ્રિકા વિશે છેલ્લે ચર્ચા કરવાના હતા. તો સાઉથ આફ્રિકામાં સ્માર્ટ દક્ષિણ આફ્રિકાને સ્ટાર્ટ કોસ્ટફોર્ડની ગુફાની ફરીથી ખોલવામાં આવી. દક્ષિણ આફ્રિકાને ભારતીય અંગતની માટે ત્વરિત વિઝા પ્રક્રિયા શરૂ કરી. દક્ષિણ આફ્રિકાને ભારતને પર્યટન વધારવા માટે નવી યોજના ઘોષણા કરી. દક્ષિણ આફ્રિકાને મંડળ વિરાસત સ્થળોને યુનેસ્કોમાં વિરાસત દરજ્જો મળ્યો. દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રથમ વ્યાપક જળવાયુ પરિવર્તન કાનૂન પારિત કરવામાં આવ્યો છે. બરાબર. તો ખાસ કરીને ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો. ભૂલ કે મિસ્ટેકની કોમેન્ટ કરજો. આવનાર સમયની અંદર આપણે ખૂબ જ બોળા અને ખૂબ જ મોટા કરવાના પ્રશ્નો તેમજ ખૂબ જ અલગ ચર્ચા કરવાના હોય વિડીયોને ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો.
તો ખાસ કરીને વધારે ચર્ચા ના કરતાં આપણે ચેનલની અંદર ખૂબ જ એક અગત્યની ભૂમિકા ભજવવાના હોય વિડીયોને ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો. રેલવેની પરીક્ષા ચાલી રહી છે, તેની અંદર તમે સફળ થાઓ તેવી અમારી શુભેચ્છા. આ સાથે ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ભારતના પ્રશ્નો સમયના અભાવના લીધે કાલે ચેક કરીશું. થોડી તબિયત ખૂબ ખરાબ છે મિત્રો, સોરી આ બદલ. આ સાથે ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે.